నమస్కారం, ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. అహ్మదాబాద్ లో ఊహకందని విషాదం. టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే కుప్పకూలిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం. ఘటనలో ఎవరూ బతికే అవకాశం లేదన్న పోలీసులు. ప్రయాణికుల్లో 169 మంది భారతీయులు, 61 మంది విదేశీయులు. టేకాఫ్ తర్వాత సమస్యను ఏటీసీకి వివరించిన పైలట్. స్పందించేలోపే ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్టల్ పై కూలిన విమానం. ప్రమాదంపై రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా పలువురి విచారం. దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన బ్రిటన్, పోర్చుగీస్, కెనడా. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 6గురిని బలిగొన్న పిడుగులు. అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయిన రైతులు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెరుచుకున్న పాఠశాలలు. విద్యార్థులు ప్రభుత్వ బడుల్లో చదివేలా కృషి చేయాలన్న పొన్నం. ప్రమాద ఘటన దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్న కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. విషయం తెలియగానే విజయవాడ నుంచి బయలుదేరానన్నారు. ప్రధాని మోదీ ఫోన్ చేసి ప్రమాదం గురించి వివరాలు అడిగారన్న ఆయన, విమాన ప్రయాణికుల్లో చిన్నారులు కూడా ఉన్నారన్నారు. ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపారు. Totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House? Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, it is very British nationals yes. और वो सब. Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you're mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and every one is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल करता है. Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now.
అహ్మదాబాద్లోని మేఘాని నగర్లో ఎయిర్ ఇండియా విమానం కూలిన బీజే ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల హాస్టల్ ధ్వంసమైంది. ఘటన సమయంలో వైద్య విద్యార్థులు భోజనం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒక్కసారిగా విమానం వచ్చి కూలటంతో హాస్టల్లో పలువురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు సమాచారం. 50 మంది విద్యార్థులు గాయపడినట్లు అహ్మదాబాద్ సివిల్ ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. గాయపడ్డ వారిలో 25 మంది పేర్లను పోలీసులు విడుదల చేశారు. విమాన ప్రమాదం తర్వాత భవనంలో మంటలు చెలరేగటంతో పలువురు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు పై అంతస్తుల నుంచి కిందకు దూకినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ఎయిర్ ఇండియా విమానం కూలిన అహ్మదాబాద్లోని బీజే ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల హాస్టల్ వద్ద భారీ విధ్వంసం చోటు చేసుకుంది. మధ్యాహ్న వేళ విద్యార్థులు భోజనం చేస్తుండగా పెద్ద శబ్దంతో విమానం వచ్చి భవనంపై పడటంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే లోపే ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు వైద్య విద్యార్థులు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. గాయపడ్డ సుమారు 50 మంది విద్యార్థులను అహ్మదాబాద్ సివిల్ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. గాయపడ్డ వారిలో 25 మంది పేర్లను పోలీసులు విడుదల చేశారు. విమాన ప్రమాదం తర్వాత భవనంలో మంటలు చెలరేగటంతో పలువురు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు పై అంతస్తుల నుంచి కిందకు దూకినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. భోజన సమయం కావడంతో హాస్టల్లోనే అధిక శాతం విద్యార్థులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. క్యాంటీన్లో విద్యార్థులు తింటున్న పాత్రలు చెల్లాచెదురుగా పడిపోవటం, విమాన టైర్లు భవనంలో చిక్కుకుపోయిన దృశ్యాలు ప్రమాద తీవ్రతకు అద్దం పడుతున్నాయి. విమానం కూలిన ప్రదేశంలో కొన్ని చెట్లు కూలిపోయాయి. పేలుడు ధాటికి స్థానికులు భయంతో వణికిపోయారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేశారు. గాయపడ్డ వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అహ్మదాబాద్ దుర్ఘటన నేపథ్యంలో ఎయిర్ ఇండియా తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా డీపీని మార్చింది. బాధితులకు సంతాపంగా నలుపు రంగు డీపీ పెట్టింది. ఈ మధ్యాహ్నం 1:30 ప్రాంతంలో అహ్మదాబాద్ నుంచి లండన్ బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా AI-171 విమానం టేకాఫ్ అయిన కొన్ని నిమిషాలకే కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో 12 మంది సిబ్బంది సహా 242 మంది విమానంలో ఉన్నారు. ప్రయాణికుల్లో గుజరాత్ మాజీ సీఎం, బీజేపీ సీనియర్ నేత విజయ్ రూపానీ కూడా ఉన్నారు. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదంపై పలువురు ప్రముఖులు స్పందించారు. భారత విమానయాన రంగంలో అతిపెద్ద ఘటనగా అభివర్ణించిన పలువురు ప్రమాద కోరల్లో నుంచి అంతా సురక్షితంగా బయటపడాలని ఆకాంక్షించారు. బాధితులంతా త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదంపై ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి ప్రకటించారు. ఘటన సమాచారం తెలియగానే మనసంతా బాధతో నిండిందని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఎక్స్ వేదికగా అన్నారు. విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు ఘటనా స్థలికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. గుజరాత్ సీఎం, హోంమంత్రి అహ్మదాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్తో పరిస్థితిపై మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. అహ్మదాబాద్ ప్రమాద ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా అభివర్ణించారు. బీజేపీ కార్యకర్తలంతా సహాయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని ఆదేశించారు. విమాన ప్రమాద ఘటనలో గాయపడ్డ వారి కుటుంబాలకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. విమానం కూలిన ఘటన దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ వ్యాఖ్యానించారు. భారత విమానయాన రంగంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చూడాల్సిన అవసరాన్ని ఈ ప్రమాదం నొక్కి చెబుతుందన్నారు. అహ్మదాబాద్ లో ఎయిర్ ఇండియా విమానం కూలిన ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసిందని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రమాదం నుంచి అందరూ సురక్షితంగా బయటపడాలని ఆకాంక్షించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం గాయపడ్డ వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అభ్యర్థించారు. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం దృష్ట్యా హై అలర్ట్ ప్రకటించినట్లు గుజరాత్ హోంమంత్రి హర్ష సంఘవి అన్నారు. బాధితులకు త్వరగా వైద్యం అందేలా ఆసుపత్రులను సిద్ధం చేశామని వెల్లడించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయని వివరించారు. విమాన ప్రమాదంలో 242 మంది చిక్కుకోవటం కలచివేసిందని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ అన్నారు. చిక్కుకున్న వారంతా క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా పంచుకున్నారు. అహ్మదాబాద్ లోని విమానం కూలిన ఘటనపై కాంగ్రెస్ అగ్ర నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాదంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుతో ఫోన్లో మాట్లాడి ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయం అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని ప్రధాని ఆదేశించారు. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాద ఘటన తీవ్రంగా కలిచివేసిందన్న రాజ్నాథ్ సింగ్ బాధితులంతా త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. అహ్మదాబాద్ లో ఎయిర్ ఇండియా విమానం కూలిన ఘటన తనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందని పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. విజయవాడ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన అన్ని కార్యక్రమాలు రద్దు చేసుకుని హుటాహుటిన అహ్మదాబాద్ కు బయలుదేరారు. డీజీసీఏ, ఎయిర్ ఇండియా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఘటనా స్థలంలోని పరిస్థితిని వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. అహ్మదాబాద్ లో ఘోర విమాన ప్రమాదం ఊహకందని విపత్తుగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వ్యాఖ్యానించారు. బాధితులంతా త్వరగా కోలుకోవాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు. జాతి మొత్తం అండగా నిలబడుతుందని భరోసా ఇచ్చారు. అహ్మదాబాద్ ఎయిర్ ఇండియా విమానం కూలిన ఘటన అత్యంత విషాదకరమని ఉపరాష్ట్రపతి ధన్ఖడ్ అన్నారు. ఊహకందని విషాదంగా పేర్కొన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఇలాంటి కష్ట సమయంలో బాధితులకు అందించే సాయం ప్రతి క్షణం విలువైందన్నారు. సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని యంత్రాంగాన్ని కోరారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు క్షేత్రస్థాయిలో బాధితులకు అండగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. విమాన ప్రమాద బాధితులంతా త్వరగా కోలుకోవాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు. అహ్మదాబాద్ విమాన ఘటన హృదయ విదారకమని యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. విమాన ప్రమాద ఘటన దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్న బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. అనూహ్యంగా వైద్య విద్యార్థులు ప్రమాదంలో చిక్కుకోవటం బాధించిందన్నారు. అనేక మంది బ్రిటిష్ పౌరులను తీసుకొస్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానం కూలటం బాధాకరమని లండన్ మేయర్ సాదిక్ ఖాన్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదంపై ప్రపంచ దేశాలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశాయి. ఈ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ 53 మంది బ్రిటిష్ జాతీయులతో లండన్ కు బయలుదేరిన విమానం కూలిపోతున్న దృశ్యాలు హృదయ విదారకంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నట్లు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ లో స్టార్మర్ పోస్ట్ చేశారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అహ్మదాబాద్ ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ప్రమాద బాధితులకు సంతాపం ప్రకటించారు. ప్రస్తుత విపత్కర సమయంలో భారత ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి బాసటగా ఉంటామని మాల్దీవుల అధ్యక్షుడు మయిజు ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అహ్మదాబాద్ ఘటన అత్యంత హృదయ విదారకమని యూరోపియన్ కమిషన్ చీఫ్ ఉర్సులా పేర్కొన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు భగవంతుడు మనోస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని ఆకాంక్షించారు. జర్మనీ విదేశాంగ మంత్రి జోహన్ వాడేఫుల్, భారత్లోని చైనా రాయబారి జూ హీఫాంగ్ ప్రయాణికుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. ప్రస్తుత క్లిష్ట సమయంలో బాధిత కుటుంబాలకు సంఘీభావంగా ఉంటామని భారత్లోని ఫ్రెంచ్ రాయబారి థియరీ మౌథా పేర్కొన్నారు. కెనడా హైకమిషన్ కూడా సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో విషాదం అలముకుంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత పిడుగుల రూపంలో వచ్చిన ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం 6గురిని పొట్టన పెట్టుకుంది. గాదిగూడ మండలం పిప్పిరిలో ఒకే చోట 14 మంది వ్యవసాయ పనులు చేస్తుండగా ఉరుములతో భారీ వర్షం వచ్చింది. వాన నుంచి రక్షణ కోసం పొలంలోనే కర్రలతో వేసి ఉన్న గుడిసెలోకి వెళ్లగా దానిపై పిడుగు పడింది. మంగం భీంబాయి, సిడాం రాంబాయి, పెందూర్ సంజన్ అనే 3 మహిళలతో మాధవరావు అనే మరో రైతు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. గాయపడిన మరో 10 మంది క్షతగాతులను ఝరీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రథమ చికిత్స అందించి అనంతరం ఆదిలాబాద్లోని రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన 4 పిప్పిరికి చెందిన రైతులే ఉన్నారు. మరోపక్క బేల మండలంలో 2 మహిళా రైతులు మరణించారు. సాంగిడిలో చేలల్లో విత్తనాలు నాటుతుండగా పిడుగుపాటుకు గురై అక్కడికక్కడే కన్నుమూయటంతో విషాదం అలముకుంది. జిల్లాలో ఒకే రోజు 6 పిడుగుపాటుకు గురికావటం ఇదే ప్రథమం. క్షతగాతులను ఆదిలాబాద్లోని రిమ్స్ కు తరలించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బడిగంటలు మోగాయి. వేసవి సెలవుల్ని ఆస్వాదించిన చిన్నారులు తొలి రోజే ఉత్సాహంగా బడిబాట పట్టారు. విద్యార్థులకు సాదర స్వాగతం పలికేందుకు పాఠశాలలు అందంగా ముస్తాబు కాగా ఉపాధ్యాయులు చిన్నారులకు పూలు చల్లి పాఠశాలలోకి ఆహ్వానించారు. తొలి రోజే ఏకరూప దుస్తులతో పాటు పాఠ్య పుస్తకాలు, నోట్బుక్స్ సైతం ఉపాధ్యాయులు పంపిణీ చేశారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే ప్రభుత్వ బడుల్లో ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులను సైతం నిర్వహించేందుకు 210 స్కూళ్లను ఎంపిక చేసింది.
రాష్ట్రంలోని పాఠశాలల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. దాదాపు 50 రోజుల వేసవి సెలవుల తర్వాత స్కూళ్లు తిరిగి తెరుచుకున్నాయి. ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది పాఠశాలలను అందంగా ముస్తాబు చేశారు. రంగురంగుల బెలూన్లతో స్కూళ్లను అలంకరించగా గేట్లకు తోరణాలు కట్టారు. పలుచోట్ల విద్యార్థులపై పూలు చల్లడంతో పాటు చేతికందించి బడిలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. తొలి రోజే విద్యార్థులకు పాఠ్య పుస్తకాలు, నోట్ బుక్స్, యూనిఫారాలను ఉపాధ్యాయులు పంపిణీ చేశారు. వేసవి సెలవుల్లో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లి వచ్చిన విద్యార్థులు తమ స్నేహితులను ఆలింగనం చేసుకున్నారు. సెలవుల్లోని మధుర జ్ఞాపకాలను ఒకరితో మరొకరు పంచుకున్నారు. హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్ లోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల యాజమాన్యం విద్యార్థులను ఉత్సాహపరిచే విధంగా వినూత్న ఏర్పాట్లు చేసింది. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్కూల్ బోర్డ్ మామిడి తోరణాలు, బలూన్లతో అలంకరించింది. విద్యార్థులపై పూలు చల్లుతూ ఉపాధ్యాయులు ఆహ్వానం పలికారు. కంటోన్మెంట్ రసూల్పురాలోని అన్నానగర్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యార్థులకు బెలూన్లు, ఆట వస్తువులు ఇచ్చారు. స్కూళ్ల బస్సుల రద్దీ పెరగడంతో నాచారం మల్లాపూర్ రహదారిపై ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అంబర్పేటలో చిన్నారులకు గులాబీలిచ్చి స్వాగతం పలికారు. జిల్లాలోనూ తొలి రోజు పాఠశాలలకు విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. ఆదిలాబాద్ లోని వెంకట్రావుపేట కాలనీలో 12 ఏళ్లుగా మూతపడ్డ పాఠశాలను తెరిపించారు. హనుమకొండలోని మర్కజీ స్కూల్లో చిన్నారులకు పూలతో పాటు చాక్లెట్లు పంచారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా బ్రాహ్మణపల్లిలో స్కూల్ బ్యాండుతో విద్యార్థులను తీసుకొచ్చి పూలు, చాక్లెట్లతో స్వాగతం పలికారు. నిజామాబాద్ లో వర్షం దంచికొట్టడంతో 2 రోజుల సెలవులు ప్రకటించడంతో విద్యార్థులు తిరిగి వెళ్లిపోయారు. సూర్యాపేట ఎస్పీ నరసింహ ప్రభుత్వ పాఠశాల పిల్లలకు పూలిచ్చి బడికి స్వాగతం పలికారు. మహబూబ్ నగర్ లో స్కూలును, రైలును తలపించేలా రంగులేశారు. హనుమకొండ జిల్లా నడికుడ మండలంలోని నడికుడ, పులిగిళ్లతో పాటు పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు బొట్టు పెట్టి పూలు చల్లుతూ ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది పాఠశాలలోకి ఆహ్వానించారు. విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. 230 పని దినాలను విద్యార్థులకు ఖరారు చేసింది. ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కొనసాగనున్నాయి. ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కొనసాగనున్నాయి. ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలు ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల 15 నిమిషాల వరకు కొనసాగనున్నాయి. మరోవైపు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులు అందించాలని నిర్ణయించిన విద్యాశాఖ ఈ మేరకు 210 పాఠశాలలను ఎంపిక చేసింది.